الصلاة خير من النوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاکر اظہری ورلڈ کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. السلام علیکم محترم ناظرین. افطار کا وقت مسلمان کے لیے عجیب خوشی کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ یہ دن بھر اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے. تو دن بھر کی بھوک اور پیاس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے افطاری رکھی ہے. ناظرین، اس خوشی کی ایک وجہ افطاری ہوتی ہے، اگرچہ پانی سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب دسترخوان پر رنگ برنگے کھانے اور مشروبات چن لیے گئے ہوں تو خوشی اور بھی دوبالا ہو جاتی ہے. ہر گھر میں افطاری کے دسترخوان پر فروٹ لازمی ہوتا ہے. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو افطاری میں خربوزہ کھانے کے حوالے سے بتائیں گے کہ افطاری میں خربوزہ کھانا کیسا ہے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارے پیارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کس طریقے سے استعمال فرمایا ہے. اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. ناظرین، یاد رہے کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. اس ماہ مبارک، ماہ مقدس رمضان کریم میں مومن کا روزہ افطار کرنا اور دوسروں کا روزہ افطار کروانا غیر معمولی اجر و ثواب اور فضیلت کا حامل ہے. جیسا کہ ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ افطار میں جلدی کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ وہ پسند ہیں جو افطار میں جلدی کرنے والے ہیں. روزہ کھولنے کے صحیح وقت کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب رات اس طرف آنا شروع ہو اور دن اس طرف پلٹنا شروع ہو اور سورج ڈوب جائے تو روزے دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا. یعنی مشرق کی طرف سے اگر رات کی تاریکی بلند ہونی شروع ہو جائے اور معلوم ہو کہ تاریکی ابھرتی چلی آ رہی ہے، اور دوسری طرف مغرب کی جانب سے سورج غروب ہو چکا ہو اور دن پلٹ رہا ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کو فوراً روزہ کھول لینا چاہیے. اگر روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہو اور اس کے بعد آپ کھول رہے ہوں کہ روزہ کھولیں یا نہ کھولیں تو یہ بات غلط اور شریعت کی روح کے منافی ہے. افطار کا وقت ہوتے ہی بنا تاخیر روزہ کھول دینا چاہیے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ افطار کے لیے افضل چیز کھجور ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے. اگر کھجور نہ ملے تو اسے چاہیے کہ پانی سے افطار کرے، کیونکہ وہ پاک ہے. بروایت احمد، ترمذی، داؤد اور ابن ماجہ. ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خربوزہ اور کھجور اکٹھا کھاتے دیکھا ہے. شمائل ترمذی. تو ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ افطاری میں خربوزے کا استعمال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور وہ بھی کھجور کے ساتھ. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسے اپنی افطاری میں لازمی شامل کریں. جہاں تک بات ہے خربوزے کے فائدے کی، تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے. بروایت ابن اساقط. ناظرین، اس کے علاوہ بھی خربوزے کے اور بہت سے فوائد ہیں جو کہ ماہرین نے بیان کیے ہیں. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پھلوں، سبزیوں، جڑی بوٹیوں میں فوائد رکھے ہیں. خربوزہ بھی انہی قدرتی پھلوں میں شامل ہے جو کہ موسم گرما کا پھل ہے. ماہرین غذائیت کے مطابق خربوزے میں گلوکوز، پوٹیشیم، تانبا، وٹامن اے، وٹامن بی شامل ہے. اس کے کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے اور جسم سے فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں. یہ ارکان، پتھری، بندش پیشاب جیسے امراض میں مفید ہے. خربوزے کا چھلکا، بیج سب کارآمد ہیں. گرمی میں بچوں کو کھلایا جائے تو ان کے پھوڑے پھنسی میں بھی آرام آئے. پتھری کو بھی توڑتا ہے.
नाजरीन, कहते हैं कि खाली पेट खरबूजा नहीं खाना चाहिए, 2 खानों के बीच में खरबूजा खाना चाहिए। खरबूजा खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, इससे जिस्म पर अच्छे असरात नहीं होते बल्कि हैज़ा हो जाता है। खरबूजे में पानी मौजूद होता है, कुदरती तौर पर गर्मी में जिस्म को खुश्की से महफूज रखता है। इसमें मौजूद विटामिन डी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, जिस्म के पट्ठों और रगों को तवानाई देता है, गर्मी की शिद्दत से बचाता है। इसके खाने से दिल को फरहत होती है। आप इतनी एहतियात रखें कि भरे हुए पेट में ज़बरदस्ती खरबूजा ना ठूसें, इसलिए रात को भी खरबूजा खाने के बाद ना लें तो बेहतर है। नाजरीन, कहते हैं कि गर्मी में इसे ज़रूर खाना चाहिए ताकि जिस्म को भरपूर तवानाई मिले। नाजरीन, मौसम गर्मा का ये लजीज और फरहत बख्श फल न सिर्फ इंसानी जिस्म की नशो नुमा के लिए बेशक ज़रूरी है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों से भी एक मजबूत ढाल की हैसियत रखता है। ये फल 95% मुख्तलिफ विटामिन्स और मिनरल्स का मजमुआ है। खरबूजे में कुदरती तौर पर विटामिन ए, बी, सी के अलावा फास्फोरस, कैल्शियम जैसे प्रोटीन भी शामिल होते हैं। यहाँ हम आपको इसके चंद बड़े फ़वाइद के बारे में बताते हैं। ये मैदे की तेज़ाबियत का ख़ात्मा करता है। कहते हैं कि खरबूजे में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो निज़ाम हिज़ाम के लिए नहायत नफ़ा बख्श है, जिसमें शामिल मिनरल्स मैदे की तेज़ाबियत में मुआविन ख़ास शामिल होते हैं। माहिरीन के मुताबिक खरबूजे में कैंसर का इलाज है। खरबूजे में शामिल कैरोटीनाइन नामक एक प्रोटीन कैंसर से बचाव की एक कुदरती दवा है और फेफड़ों के कैंसर के ख़तरात को बहुत हद तक कम कर देता है। खरबूजा कैंसर के उन बीजों को ही मार देता है जो बाद अज़ां इंसानी जिस्म पर मजबूती से हमलावर हो सकते हैं। नाज़रीन, खरबूजे का इस्तेमाल हार्ट अटैक से बचाव है। खरबूजे में शामिल एक ख़ास जुज़ खून के खलियों को जमने नहीं देता और अगर ऐसा ना हो तो ये चीज़ बाद अज़ां हार्ट अटैक के इम्कानात बढ़ा देती है। खरबूजा जिस्म में खून की गर्दिश को मामूल पर रखता है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी बीमारियों के इम्कानात निहायत ही कम हो जाते हैं। इसी तरह जल्दी सेहत की बरकरारियत और बेहतरी के लिए खरबूजा निहायत ही मुफीद ग़िज़ा है। खरबूजे में शामिल प्रोटीन जल्द को न सिर्फ खूबसूरत और मुलायम बनाते हैं बल्कि जल्दी बीमारियों से भी हिफाजत करते हैं। याद रहे कि खरबूजे का इस्तेमाल गुर्दों को साफ़ करता है और गुर्दे में जमी हुई कसाफत भी दूर करता है, और अगर खरबूजे को नींबू के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो ये यूरिक एसिड जैसी तकलीफ़ में भी आराम पहुंचाता है। माहिरीन के मुताबिक 90% पानी पर मुश्तमिल ये फल सीने की जलन में भी अक्सीर की हैसियत रखता है। माहिरीन का कहना है कि कमज़ोरी में खरबूजा खाने से वज़न बढ़ता है और आप ख़ुद को ताकतमंद महसूस करते हैं। इसमें मौजूद विटामिन डी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, जिस्म के पट्ठों और रगों को तवानाई देता है, गर्मी की शिद्दत से बचाता है। इसके खाने से दिल को फरहत होती है। नाजरीन, ये तो थे खरबूजे के कुछ फ़वाइद, मगर इसके खाने में एहतियात बहुत ज़रूरी है। मतलब खरबूजा खाने के बाद कभी भी पानी ना पिएं, क्योंकि खरबूजा खाने के बाद पानी पीने से हैज़ा हो जाने का ख़तरा रहता है। खरबूजा हमेशा दोपहर के वक्त खाने को तरजीह दें, लेकिन चूँकि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है इसलिए इसको दोपहर में तो इस्तेमाल करना नामुमकिन है। इसलिए चाहिए कि इसका इस्तेमाल अफ्तारी में कर लिया जाए। आपने ख़ुद खरबूजे के फ़वाइद जान लिए हैं, इसलिए इसके इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और इसके फ़वाइद हासिल करें। वीडियो को दूसरों तक भी लाजमी शेयर करें ताकि हर कोई इनके फ़वाइद के बारे में जान सके। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। मोहतरम सामईन, हम ये वाक़यात और मालूमात आप तक पहुँचाने में बहुत ही एहतियात से काम लेते हैं। इसके तस्दीक शुदा होने पर पूरी तवज्जो दी जाती है। अगर किसी जगह आपको शरीयत या हकीकत के ख़िलाफ़ महसूस हो तो फ़ौरन हमें कमेंट के ज़रिए आगाह करें। अगर हमारे काम में कुछ अच्छा लगे तब भी आप हमें ज़रूर आगाह करें। हमें कमेंट्स करें ताकि हमारी टीम की दाद रसी हो। नाजरीन, हमारे चैनल में इसी तरह से
آپ آتے رہیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ حاضر ہوں گے اگلی ایک کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔